اب آپ کو ملتان کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ گرمی سے 27 شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ ملتان کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود۔ بارشوں کی انٹری۔ کم سے کم درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس آلودہ 102 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان تیسرے نمبر پر ہے۔ مزید جانیں گے حسن ملک سے۔ جی حسن، گرمی کا زور ٹوٹ رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ جی شہر اولیا ملتان اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں جب سے محکمہ موسمیات نے بڑی خوشخبری کا اعلان کیا ہے کہ آج سے ملتان شہر میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ کرنے کو تیار ہے۔ اگر ابھی کی بات کریں تو اس وقت بھی ملتان شہر میں آسمان پر بادلوں کا راج دکھائی دے رہا ہے۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ کسی وقت بادل سورج کے آگے آ جاتے ہیں تو کسی وقت سورج بادل کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے، یعنی یہ صبح سویرے سے ہی آنکھ مچولی کا سلسلہ اس وقت تک جاری و ساری ہے۔ اگر ابھی کی بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے۔ ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ موسم جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تھوڑی دیر کے بعد یعنی 11 بجے قریب بھی ہلکی پھلکی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شام میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار دار بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو رات ملتان شہر میں گرم ترین رات تھی، جو کہ کم سے کم درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے بات کی جائے تو آج شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے، جو کہ 60% تک ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی آج ملتان شہر کا 102 پوائنٹس پر ریکارڈ ہونے کے باعث قدرے آلودہ ہے، اور یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کیا سٹینڈنگ ہے تو ملتان آج تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دن بھر مطلع اسی طرح سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ شام کے اوقات میں بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے یہ آئندہ 3 روز تک جاری و ساری رہے گا، یعنی 4 تاریخ سے سلسلہ شروع جو ہوگا وہ 7 سے 8 تاریخ تک جاری و ساری رہے گا، اور جنوبی پنجاب کے اکثر جو علاقے ہیں وہ اسی طرح سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ جی حسن ملک، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ رحیم یار خان کے موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ رحیم یار خان کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے، حبس کی شدت برقرار ہے، اور آئندہ دنوں میں بارش کے بھی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ مزید بتائیں گے عامر بھٹی۔ جی عامر، آگاہ کریے گا، بہت سے ایسے ضلع ہیں جہاں پر موسم خوشگوار ہے، لیکن رحیم یار خان کا جو مطلع ہے وہ ابر آلود ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں آج بھی جو ہے وہ صبح سویرے ہی جو ہے وہ شدید ہبس اور گرمی کا جو ہے وہ راج فیل کیا جا رہا ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ صبح کی ہلکی ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ فیل کی جا رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ جو گرمی کا پارہ ہے وہ 43 سینٹی گریڈ کو چھوئے گا، جبکہ جو کم سے کم درجہ ہے وہ 30 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اور دن کا دوران اگر دیکھا جائے تو رحیم یار خان میں آج سورج جو ہے وہ 5:22 پر طلوع ہے، جبکہ 7:09 پر آج سورج جو ہے وہ غروب ہوگا۔ دوپہر کے وقت جو سورج ہوگا وہ اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، اور شدید ہبس اور گرمی کا جو ہے وہ راج ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا موسم ہے، اس موسم میں جو ہے وہ انسانی صحت پہ بھی بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس میں ہیٹ اسٹروک، ہیٹ ویو، ڈی ہائیڈریشن اور دیگر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ شہری جو ہے وہ مبتلا ہونے کے خطرات جو ہے ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ماہرین صحت کی جانب سے شہریوں کو یہی اویئرنیس دی جا رہی ہے وہ کوشش کریں کہ اس طرح کی صورتحال میں ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ وہ احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ اس میں کوشش کی جائے کہ سائے دار جگہ پر زیادہ سے زیادہ بیٹھیں اور سر کو ڈھانپ کر باہر نکلیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ جو رنگین کپڑے ہوتے ہیں وہ نہ پہنیں، کیونکہ اس سے سورج کی جو تپش ہے وہ بہت زیادہ گرمی بھی فیل کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ گرمی کے مطابق کپڑے پہنیں، مشروبات زیادہ سے زیادہ پئیں، پانی زیادہ پئیں، اور خود کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہونے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ وہ خوراک استعمال کریں جو گرمی کے موسم میں آپ کی صحت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں میں تاحال جو ہے وہ بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم اسی طرح سے برقرار رہنے کے امکانات ہیں۔ جی ہمارے ساتھ حسن ملک اور عامر بھٹی موجود تھے، بہت شکریہ، آپ ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، رحیم یار خان کے مطلع جزوی طور پر ابر آلود، حبس کی شدت برقرار ہے، زیادہ سے زیادہ پارہ 43 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے، کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری ریکارڈ۔ آئندہ دنوں میں بارش کے امکانات نہیں ہیں، محکمہ موسمیات کی جانب سے ایسا کہا گیا۔
अब बात करेंगे लैया की। लैया में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवा के साथ बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। किसानों का कहना है बारिश से फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। लैया में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवा के साथ बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लैया में बारिश से फसलों को भी फायदा पहुंचेगा, किसानों का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लैया में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवा के साथ बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश से फसलों को भी फायदा पहुंचेगा। अब आपको बहावलपुर के मौसम के हवाले से अपडेट करें। बहावलपुर में शदीद हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सुबह का 36 डिग्री, दर्जा हरारत 45 डिग्री महसूस होने लगा। आज भी पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई है। कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर में हफ्तावार इतवार को मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मजीद जानते हैं ताहिर जोइया से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, मौसम के हवाले से मिक्स खबरें हैं बहावलपुर से, क्योंकि जो हबस का सिलसिला है वो अगले एक रोज तक जारी रहेगा। और अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसम की तरफ से बहावलपुर में मूसलाधार बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है और कहा गया है कि हफ्ता और इतवार के रोज बहावलपुर में गर्मी और हबस का जोर जो है वो टूट जाएगा। और ये पिछले हफ्ते से जो शदीद हबस का सिलसिला है इसमें कमी आने का इम्कान है। और कल से ये कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दर्जा जो है वो कल जुमा से थोड़ा सा कम होगा और हबस का जो शिद्दत है हबस की वो उसमें थोड़ी सी कमी देखने में आएगी। लेकिन बहावलपुर में ये जो प्री मेच्योर हबस है इसने मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर किए हैं। अगर देखा जाए बहावलपुर में तो जो हबस का सीज़न होता है वो जुलाई के आखिर में शुरू होता है। और अगर हम पंजाबी महीनों की बात करते चलें तो ये हाड़ का महीना है और हाड़ के महीने में सख्त गर्मी तो होती है लेकिन खुश गर्मी होती है। और इसके बावजूद बहावलपुर में जो हबस का सिलसिला है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। अगर हम दर्जा रात की बात करते चलें तो इस वक्त का दर्जा रात 36 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन जो महसूस होने वाला दर्जा रात है वो पहुंचा। इसी के साथ अगर हम दोपहर के मौसम की बात करते चलें तो दर्जा रात जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन जो महसूस किया जाने वाला दर्जा रात है वो तकरीबन 48 और 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि बहावलपुर में जब से हबस का सिलसिला शुरू हुआ तब से शहरी जो है वो सुबह से ही लस्सी के ठेलों और साथ साथ मशरूबात के ठेलों पर जाकर अपनी प्यास जो है वो बुझाते नजर आते हैं। उसी के साथ अस्पतालों की बात करते चलें तो वहां पर भी गैस्ट्रो के मरीजों में शिद्दत देखने में आई है और नमी का मौसम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाने पीने में बेहतियाती और साथ साथ डिहाइड्रेशन की वजह से गैस्ट्रो का शिकार जो है वो होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त के मौसम की बात करते चले तो बहावलपुर में आज हवा का जो सिलसिला है वो काफी हद तक कम हो गया है। इससे कबल हमने देखा कि बहावलपुर में दोपहर के औकात में भी और सुबह के औकात में भी हवाओं का जो सिलसिला था वो चल रहा था, जिससे हवा की शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी देखने में जरूर आई थी। लेकिन आज बहावलपुर के मौसम में हवा जो है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। इस वक्त बहावलपुर शहर में 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा और बहावलपुर के मजाफात में 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि यही कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में हवा का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, जिससे हवा की जो शिद्दत में उसमें मजीद इजाफा होने का इम्कान है। इसके साथ बहावलपुर में हम आज के दर्जात की बात करते चलें तो आज भी बहावलपुर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा रात जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बहावलपुर में रातों की बात करते चलें तो इस सीजन में जबकि जून का आखिर होता है और जुलाई का आगाज होता है, इसमें रातें बहावलपुर भी काफी बेहतर होती हैं, लेकिन इस दफा बहावलपुर की रातें जो हैं वो भी काफी हद तक गर्म होती नजर आ रही हैं और हबस का जो सिलसिला है वो दिन के बजाय रातों तक भी फैल चुका है और शहरी जो है वो इस वाले से काफी परेशान दिखाई देते हैं। इसके साथ बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते चलें तो आज 120 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। कल से थोड़ा कदरे बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है चूंकि बारिशें होंगी तो सूरत हाल मजीद बेहतर होने का इम्कान है। लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहा गया है कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और आउटडोर एक्टिविटीज जो है उनको महदूद रखें। साथ साथ दिन का दौरानिया जो है वो 13 घंटे और 59 मिनट पर बरकरार है। इसके साथ आने वाले दिनों में बहावलपुर का मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर होने का इम्कान है और अगर बारिश बहावलपुर में मूसलाधार होती है तो एक दफा शहरियों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि 1 से 1.5 हफ्ते तक बहावलपुर में जो हबस है उसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ और आने वाले दिनों में भी यही कहा जा रहा है महकमा मौसम की तरफ से कि हालिया बारिश के बाद गर्मी और हबस का जोर टूटेगा जरूर, लेकिन उसके बाद एक दफा फिर हबस का सिलसिला जो है वो वापस लौटेगा। लेकिन फिलहाल शहरी जो है वो बहावलपुर में बारिश के मुंतज़िर है, उनको बेसब्री से बारिश का इंतजार है ताकि इस हबस ज़दा मौसम में उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी ताहिर जोइया, बहुत शुक्रिया, आप हमें बहावलपुर के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे।